A very warm good morning to everyone. Welcome to day 49. In the previous session, day 48, we already discussed that the concept of a case of zero cost. How a monopolist earn maximum profit when the TR is maximum, his profit also maximum, because the cost of production, it means a total cost is equal to 0, because we didn't pay anything for production of water. That's why our total cost is equal to 0. That's why he earning zero cost. It means he is earning a maximum profit because his total revenue is a maximum. Today's class we are going to discuss one more very important concept in the short run monopoly firm equilibrium, that is introducing a positive cost. In the previous we discussed zero cost. Here we are introduce the positive cost. If the positive cost will be there, how the monopoly firm will act in a market, we have to discuss in today's class. Here, before going to the positive cost nothing but we have to analyze through the total curve. So we have the three types of total curve. One is the total cost, total revenue and total product. But when we are going to discuss the concept of profit, we have to consider only two total curve. One is a total cost, one is a total revenue. So those are the two total cost we are considered here, the concept of total cost and the concept of total revenue. So in the previous chapters we already know that what is the meaning of total cost and what is the meaning of total revenue. Total revenue is nothing but market price into quantity demanded will get the total revenue. It means a person how much quantity he is buying for the particular market prices. If you multiply both the P into Q, will get the total revenue. As the same way, what is the total cost? Because every day we are demanding many goods and services in the economy. How much I spend for the inputs like land, labor, capital and organization, those are considered as a total cost in our economy. So we know that when we are going to increases our output level, it means a 1, 2, 3, 4, 5 like this n number of output we have. When we are going to increases our output level, our total revenue is increasing. We already knew that our total revenue is increasing, but after a certain points our total revenue started to decline. So again, when we are going to increases our output level, our total cost also increasing, but after a certain point is increase or decrease. So in the diagram you already know that total cost will be the increasing, is never be start from zero, because there is a fixed cost. We already knew it in the third chapter. Now comes to how you find out the profit. This is very important for the 1 marks question. What is the profit formula? Profit formula is nothing but TR minus TC. If you have 100 rupees revenue, so your expenditure will be the 80 rupees, then your profit will be the 20 rupees. Not expenditure, maybe your production cost. Your production cost will be the 80 rupees and you are selling those particular goods in a market and you will get the 100 rupees of revenue from those goods and your profit will be the 20 rupees. This is the simple calculation of the profit, TR minus TC. And comes to how you get the positive cost in an economy, because we already know that how you get the zero cost, because before there is no cost for the production of water, but after a certain time he act as a monopoly or monopolist and he is charged for the 5 rupees for the water for the village people, and he gets the maximum profit of 50 rupees because his TR is maximum. Is it clear? Now positive cost through the help of total curve, one is the total cost, one is the total revenue. So here is a diagram. One side will be the O axis will be the showing the output level, is a different output level, and another is a OY axis will be the showing the different revenue, cost as well as the prices. Is it clear? So here this is the positive cost diagram. So this is a simple diagram. How to remember the diagram? Don't get confused. Here the two curves are there.
First one is when we are going to increases our output level, your total revenue is increasing. Is it clear? Your total revenue is increasing. After a certain point, your total revenue started to decline. Is it clear? So this is the total revenue curve. Again, when we are going to increases our output level, your total cost also increasing. Already told you why total cost is not start from zero, because there is a fixed cost in the economy. That's why total cost cannot be start from the zero level. That's why we are start from the somewhere, it means a 10 or 5. So when we are going to increases our output level, your total cost also increasing in the economy. So through the help of TR and TC, we can understand the positive cost easily. So here also TC equal to TR, here also TC equal to TR. Where TC equal to TR, we will get the zero profit. Where your TC is equal to TR, we will get the zero profit in the economy, because your revenue also, for example, your revenue is 100 rupees, your cost of production also 100 rupees. Then what is the formula of profit? Pi equal to TR minus TC. What is your TR here? TR is 100 rupees and your total cost is also 100 rupees. Obviously, you will get the zero profit. So when we get the profit in the economy, when your TR is greater than TC. If your revenue is 150 rupees, your cost of production should be 100 rupees or below the 150 rupees, then only you get the profit in the economy. So when we get the losses, TC is greater than TR. Your TC is 100 rupees, but your revenue will be the 80 rupees, you will get the losses in the economy. So these are the some principles of the profit. Is it clear? So here also TC is equal to TR. Here also TC is equal to TR in the production of Q3 and the production of Q1. So where we will get the positive cost? Positive cost means should be TR is greater than TC. Comes to here, left side of the Q1. It means the left side of the Q1. Here is a TC curve, here is a TR curve. It means your TC is greater than TR. It means firm make loss here. Left side of the Q1, your TC curve, your total cost is greater than the total revenue. That's why firm will make losses in this situation. Once right side of the Q1, start from here. Here also zero profit will be there. But one side, the production will start from Q1, right side of the Q1, your TR is greater than TC. This is the TR curve, this is the TC curve. See, this is the TR curve, this is the TC curve. So right side of the Q1, it means from here we will get the positive cost. It means here TR is greater than TC. This is the TR curve, this is the TC curve. The distance between TR and TC. Obviously TR is more than TC here in this portion, here to here. For example, MN. This MN area will be the completely of profit area. Is it clear? In this profit area where we get maximum profit, that is again very important, because he will get 0 rupees profit here, 10 rupees profit, 30 rupees profit, he will get the 50 rupees profit here, because distance between your TR and TC is maximum here. The distance between TR and TC will be the maximum here. The distance between TR and TC is 0 here. The distance between TR and TC will be the less here. Here also less. But here will be the distance between TR and TC is a maximum. In the production of Q naught, he will get the maximum profit in the economy, because your TR is greater than the TC here. This concept is called the positive cost. Is it clear? Here what will, maybe his revenue will be the 200 rupees, but his cost of production will be the just 100 rupees. But here revenue will be the 300 rupees, here cost of production will be the just 120 rupees. Here he will get the profit 300 minus 120. How much he will get? 180 rupees profit he will get here. But here he will get the 100 rupees profit here. But here he will get the just 0 rupee profit. Here also he will get the 0 rupee profit.
But one side, right side the Q3, right side the Q3, again TC is greater than TR, again TC is greater than TR, again firm make losses here. Is it clear? When TC is greater than TR, it will be loss. If the TR is greater than TC, that is the area of profit. So I already told you here the distance between TR and TC is the maximum. That's why we are considered as a Q0 is a maximum profit area. So that's why they are saying this is the TR1, this is the TC1. It means A, the length of A and B is showing the distance between the TR and TC. A and B, this vertical line will be the explain the distance between TR and TC is called the profit. That's why we are showing that this dotted line is indicate the profit line. This dotted line is indicated the profit line. It means your profit is start from Q1 to end up with the Q3, because you will get the positive cost here only. So your profit will be continuously increasing. So in this area only you will get the highest profit, because the distance between TR and TC will be the maximum here. Again it will be your profit will be the decreasing, because it will be the distance between TR and TC will be the again small. So one side you cross the Q3, you will get the loss, because again TC is greater than TR there. In left side of the Q1 will be the TC is greater than TR. The both the side Q1 left side loss, Q3 right side loss. In between Q1 and Q3 we will get the positive cost. In that Q0 we get the maximum profit, because distance between TR and TC is maximum there. This is called the concept of positive cost. That's why I wrote here AB, the vertical line, distance between the TR. This is showing the distance between the TR and TC curve. Left side of the Q1, left side of the Q1, TC is greater than TR. It means firm will make losses here. Then Q1 to Q3 is a profit area. Q1 to Q3 is a profit area. If they ask for the 4 mark or 6 marks question, first you have to write what is the meaning of positive cost, and with the concept of TC and TR curve, the definition of TC and definition of the TR, then directly go for the profit. Then you have to draw the diagram and what is the profit line there and where you get the maximum profit. If left side of the Q1 what will happen, and right side of the Q3 what will happen, which one is the dotted line. Dotted line is the profit line, why we consider that is the profit line, and where you get the maximum profit, everything you have to submit there. And finally right side of the Q3, right side of the Q3, total cost is greater than the total revenue. Is it clear? Right side of the Q3 is the total cost is greater than the total revenue. If total cost is greater than total revenue, firm will make losses in the economy. If your total revenue is greater than the total cost, if your total revenue is greater than the total cost, a firm will make a profit in the economy. That area is indicated as a Q1 to Q3. So that is very important. This is the concept of positive cost analysis in the economy. In your exam, annual exam, you have two options. Either they will ask a simple case of zero cost or a positive cost analysis. Both are easy. If they are asked for the 4 marks question, so you have to remember the diagram. If they ask for the simple case of zero cost, you have to remember that particular story of monopolist. There is a village and one well will be there, and monopolist he charges for 5 rupees. That story you have to remember for the simple case of zero cost. If they are asked for the positive cost, then you have to remember the distance between TR and TC curve, where he get the maximum positive profit in the economy. Is it clear? The next class we have to discuss. Till now we are discuss only concept of monopoly, what will happen under the monopoly market. Next class we have discussed apart from the monopoly market, we have the some structure or different kind of market: monopolist market, oligopoly market, duopoly market. So these are the market features also, and how they behave in the market we all discuss in the tomorrow classes or the next classes.
if 1 or 2 classes your microeconomics will completely over. So then again I will discuss to your online test question paper. So once this chapter number 6 will be over, I will go back to the multiple questions where you did mistake, why the particular answer will be the B only, why particularly D is the answer. I will discuss in the one PPT class, that is a 1 hour or 2 hour. So then I will end up with the microeconomics. Once the PPT question paper will be done, we move to the macroeconomics, the very interesting also, little bit difficult also. So we move to the macroeconomics. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಡೇ 48ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಏಕಾಧಿಪತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನನ್ನು ನಾವು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೀ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು, ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಆ ಬಾವಿಯನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಗಳಿಸ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಡೇ 49ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವೂ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬರಬೇಕು, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರ್ವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟು ರೇಖೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, 3 ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ರೇಖೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ TR, ಇನ್ನೊಂದು ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ TP. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, TP ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ರೇಖೆಗಳು ಮಹತ್ವವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ನನಗೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು TC ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು TR. ಮತ್ತು ಅವರೇನಂತಿದ್ದಾರೆ, TC ಮತ್ತು TR ಕರುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ, ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಬಂದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತ ಬಂದು, ಅವೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೀ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನನ್ನು ನಾನು ಗುಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅವನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ, ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು P × Q, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ನೀವೇನು ಬರಬೇಕಾದ್ರು, ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಲಾಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು, Pi = TR - TC. ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು 30ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ = ಅಂತ ಕೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು P × Q ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, TR - TC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, TC -
ಮೈನಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ಏನಾಗಲೇಬೇಕು, ಟಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಭ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮೈನಸ್ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ಅಂತ ಆಯ್ತು ರೀ, 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಅದೇ ಏನಾದರೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ತಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಏನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಕರುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಹೇಗಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾದ ವೇಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ರೇಖೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಆಗಾಗಲೇ ನಾವು 3ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಯಾವಾಗಲೂ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಇರೋದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 5, 10 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹಂತದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 4ನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಎರಡೂ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. OX ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. OY ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು. ಅದು TR ರೇಖೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂತದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, TC ಮತ್ತು TR ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ TR ರೇಖೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. TC ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾಕೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಥಿರ ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು TC ರೇಖೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ರೀ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಲಾಭ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ TC = TR ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ TC = TR ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ TC = TR ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಂದಂಥ ಆದಾಯ ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, 0 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು, ಅಂದರೆ ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಉಳಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ TC = TR ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ TC ಕರ್ವ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ TR ಕರ್ವ್, ಎರಡು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ TC ಮತ್ತು TR ಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಒಂದು Q1 ಎಡಗಡೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು TC ಕರ್ವ್, ಇದು TR ಕರ್ವ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು TC ಕರ್ವ್, ಇದು TR ಕರ್ವ್. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, TC ಕರ್ವ್ TRಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, TC TRಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನನಗೆ TR ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, TC ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನಗೆ TC ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, TR ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, TC ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಅವರು ತಲುಪಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಟಿ ಆರ್ ಕರು, ಇದು ಟಿ ಸಿ ಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಟಿ ಆರು ಟಿ ಸಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಟಿ ಆರ್ ರೇಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಟಿ ಸಿ 1 ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಎ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಎ ಬಿ ಒಂದು ರೇಖೆಯು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂಥ ದೂರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೇನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೇನೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನನಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿ ಅತಿ ದೂರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆದಾಯ 200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದರೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ನನಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಉಳಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಆದಾಯ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು 120 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 120 ಉಳಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯೂ ನಾಟನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ ಏನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ಯೂ 1 ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯೂ 3ಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಭನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂಥ ದೂರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂ ನಾಟನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೂನ್ಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕ್ಯೂ 3ಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯೂ 1 ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ 3ಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲಾಭವನ್ನು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಾಭನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಲೈನನ್ನು ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಲಾಭದ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ, ಅದು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯೂ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂ 3ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಲಾಭ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕ್ಯೂ ನಾಟಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಭ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆನಂತರ ಲಾಭ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡೂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಟಿ ಸಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿ ಆರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟಿ ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅಧಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಒಂದು ಲಂಬಾಂತರ ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎ ಬಿ ರೇಖೆಯು, ಲಂಬಾಂತರ ರೇಖೆಯು ಟಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಸಿಗಿರುವಂತಹ ದೂರವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯೂ 1, ಕ್ಯೂ 1ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯೂ 1 ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ 3ಯ
ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು Q1 ಇಂದ Q3ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು, ನಾನು ಲಾಭದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, TR TCಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಕರಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ Q3 ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ Q3ಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, TC ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ TR ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಭ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ TR ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ TC ಇರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಏನಂತೇಳಿ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ TC ಅಂತಂದ್ರೇನು, TR ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ OX ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, OY ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊನೊಪೊಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಧನಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಒಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಶೂನ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಬಾವಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ TR ಮತ್ತು TC ಕಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಳೆ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮ್ಯಯುತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಲಿಗೋಪೊಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ದ್ವಿಜನ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗೀತು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ತಗೊಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವರು ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಎ ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕದು ಎ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕದು ಬಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕದು ಬಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕದು ಸಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ 30 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು PPTಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಸಮಗ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.